13 by 2 size. దీనివల్ల ఏమైనా దాని కింద మామూలు బాలన్న ఎప్పుడు వర్కింగ్ వెల్ ఇట్ వర్క్డ్ వెల్ ఇక్కడ ఆ రాయి కూడా డ్రోన్ చూస్తారా డ్రోన్ చూపిస్తావాడే collapses, so the landslides issues, so ఇవాళ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో at different locations లో lot of slides also they noticed, and studies అవుతున్నాయి. సో very clear cut study అయిన తర్వాత so the analysis will be done. After that, so whatever the remedial measures, so that to be taken care, so that will be done. So from the chainage wise, so we are visiting it and taking the observations. ఈ అబ్జర్వేషన్స్ బట్టి సో ఎనాలిసిస్ చేస్తాం. ఎనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత సో సపోర్ట్ మెజర్స్ ఏం చేయాలన్నది డిసైడ్ చేసి ఆ ప్రకారంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. సో this all actually they happened so because of the intense rainfall. See, ఇలాంటి rainfall so అంత ఇంటెన్సివ్గా లిమిటెడ్ టైంలో ఇదవటం so అది ఎప్పుడు జరగలేదు. సో దేర్ బై దట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఇంపాక్టెడ్ ద హోల్ ఏరియా, and some of the rocks so the which are of almost like say the 30-40 tons blocks so they got dislodged, and then they started actually the sliding. So while sliding, so they knocked off, say some of the road, say the structures. So thereby, at certain locations, so the damage to the road was experienced, and then all these things, so they can be rectified after the proper study and the analysis. So it will be done in also the next 2-3 months. So that's what actually we are hoping it. So we are using all the technology that is available, say the presently to the profession. So including the drone, we are, say the trying to map, say the to the top how it looks and what could be the conditions of the rocks, and then based on that, say the solutions will be arrived, and then those solutions will be implemented, say the at the different places of the Ghat road, so that the passengers, so they will not get say impacted, so the in any way in the future. So so at least throughout the full, say the length of the Ghat road, say the 22 kilometers, so we will be visiting, and all the places wherever, say the whether it is a small or say bigger issues, so they all will be taken care. And so far, so we visited roughly, say the 12 places or so, and maybe another, say the few places will be done, say by evening, and then thereby we will take note of it. And tomorrow morning also we will be visiting it, and some of the critical locations, so they will be we will take it, say on priority basis, and then thereby in the next season, say these problems will not, say they happen. పూర్తిగా మెయిన్ ఇష్యూస్, so the traffic will be maybe, so the restored, so if all the conditions are actually played out, so the well, we will be able to complete it, so in next 3-4 months. 3-4 months, so the critical points, so they will be cleared, and once that is actually the done, so the this is, so the I am looking it from the point of view of, so the only the issues of rockfall, but then, so the temple authorities, so they have to see it, so the overall the context of, so all the issues, and then based on that, so they will take a call, so when to open the track.
permanent solution. These all permanent solutions, you know. See, ఎవరు యాంటిసిపేట్ చేయలేదు కదా అంత ఇంటెన్స్ రెయిన్ ఫాల్ వస్తుందని. మీరు పేపర్లో రిపోర్ట్ చేసి ఉంటారు, సో ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ సో దట్ మచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ సో నెవర్ అకర్డ్. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ సో ఇట్ హ్యాపెండ్ అండ్ దెన్ దేర్ బై ఆ ఇంపాక్ట్కి ఈ స్లోప్స్ సో yielded. See, what happens is so all the slopes are actually fine, but so a big stone so the rolling say from the very top, so it will be gaining so the lot of momentum. So a momentum తోటి ఏం చేస్తుందంటే ఆన్ ది వే ఏ మెటీరియల్ వచ్చినా సో ఏ బ్యారికేడ్స్ వచ్చినా సో దే ఆల్ విల్ బి గెట్ క్రాష్డ్. That is what actually happened. Actually, the road is good. Nothing has happened to the road, but then so the huge so the rock is actually impacting it so the road, and further so the bumping onto the next level, third level. దాకా వెళ్ళి సో బంప్ చేసిందంటే సో ఇన్ బిట్వీన్ ఏమొచ్చినా సరే సో దట్ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ క్రాష్డ్. సో ఇవన్నీ రాక్ ఫాల్స్ అంటారు. రాక్ ఫాల్స్ ఈజ్ సో ద హిమాలయస్లో నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్. సో వీ సీ ఇట్ సో ద ఎవ్రీ టైమ్ దేర్. ఇక్కడ ఇంకా లిమిటెడ్ మౌంటైన్స్, ఈ హిల్స్ సో ద వెరీ సో ద సాలిడ్ హిల్స్. అఫ్ కోర్స్ సో దెర్ ఆర్ ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ సో ద లాట్ ఆఫ్ వెదరింగ్ over the years so it has taken place, because these hills are actually very very old. Means so the way back so the 5,000 million years so that is what actually the age, the rough age of these hills. They are solid hills, but then over the time so there is a weathering which actually that took place, and then very steep slopes, and apart from that so the rainwater. So the water is actually always so creates the problem to the slopes. So once the water enters into the rocks so in the joints etc, so then additional pressure will be actually generated. Because of that so the slopes will be thrown out. Here the rolling stones, so a big stone which is actually sitting there for millions of years so the suddenly came down so the crashing everything say on the way. So that is what actually happened. So these things cannot be predicted, but so they I think so I have been coming it say since 2006 or so, and we have identified, we have rectified so the many places, isn't it? So they're all actually working. So in the lower level so you have seen that so how it got damaged say in 2017 or so. సో 2017-2018 కింద సో అదంతా కిందకి వెళ్ళి చేసాం కదా. సో అది ఇప్పుడు చూడండి, అది ఎంత చక్కగా ఉందో, అది సో పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కదా, అంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ వర్కింగ్. సో అలాగా సో మిగతా ప్లేసెస్లో కూడా సో దే విల్ ట్రై టు యాక్చువల్లీ డూ దట్. సో దేర్ బై safety will be actually ensured. At least major issues so they will be attended to, so that the bhaktalok ke liye so that there won't be any issue so that is the idea. Okay, thank you. So everything will be done road అవసరమని భావిస్తున్నా. ఇప్పుడు 2 రోడ్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఒకటి పని చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇది టెంపరీగా బ్లాక్ చేశారు కదా. సో ఒక లెవెల్లో రెక్టిఫై అయిన తర్వాత సో దీన్ని కూడా రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. సో తర్వాత eventually say probably if we have so the one more alternate so the road or the route, that will be good. So that will be good, because this type of natural calamities so sometimes may happen. So thereby you are totally strangled so in a situation. So to avoid that so it is better to have one more third guard. So that is already so in plan. I think so the that is good so if you have the alternate so the third route, so that will be always welcome. That is always welcome. It's good. I think probably that is also looking at so the positively that in that direction as well. That's my idea. So whatever the technology which is there so they across the world say for doing the stabilization of the slopes etc, all those so the things, be it rock bolting, wire meshing, gunneting, grouting, and then say the piling,
also so the stone masonry, the breast walls, the concrete, so the retaining walls, and creating so the proper drainage system for the water to quickly so seep in, then cross drainage so the systems etc so they will be created. So once all those things so they in place so they probably we will be having a very beautiful so the Ghat road without having any reaches so in future as well. So whatever the technology in the world so those technologies so they will be absorbed for this particular site as well, and so they will be implemented. So that's what actually we have already demonstrated so at many places. So like 2006 to now we have come a very long way, isn't it? So it is a lengthwise, because the road projects are always lengthwise it goes. It's not just one concentrated one single place where you can do it say very once for all so the permanently, but it is lengthwise. So there will be always so the new challenges so they will be keep coming out. So but at least the most critical things so if you set it right, so the rest of the things even if it is small things happens so that they will be taken care of. And see heavy rains వచ్చినప్పుడు మీరు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పూర్తిగా ప్రాపర్గా ఉండాలి. మేము ఇప్పుడు మీరు all along the way so that when we are coming so that up to this point we have almost recognized so that at least 8 or 9 places where we wanted to install so the cross drainages. Okay, culverts will be actually the made, because from the hill so when the water is actually the coming, that water is actually the going through the side drain, so there is a RCC side drain is actually there. Instead so the water which is actually the coming here in a big way, if that is actually the taken and put it so the downstream, so below the road, so that there will be a culvert so the below the road so the water will go, so quickly the water will be taken, so that the water will not be actually absorbed in the hill. See, the roads etc will get damaged so if the water is actually the stagnating it. If the water is actually the remaining it so the on the road so the for long so the obviously the road will actually the get issues. Okay, the slope failures are also so that happens because of the water. So water is treated as culprit for the slope instability. Okay, slopes landslides అవి అవుతున్నాయంటే అది వాటర్ వల్ల ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే జియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి విని. సో బట్ వాటర్ తొందరగా సో డ్రైన్ చేయగలిగితే so then some of the problems will be minimized. So that also being taken care so that. Okay, thank you. Good. Okay. ఓం నమో వెంకటేశయ్య. ఈరోజు మన ఐఐటి ప్రొఫెసర్ కేఎస్ రావుతో కలిసి అన్ని పాయింట్స్ మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా టీటీడీ దాదాపు ఒక 10 years నుంచి మనము ఒక పద్ధతిగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ అడ్రస్ చేస్తూ మనము రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. రిటైనింగ్ వాల్స్ కానీ, స్టెబిలైజేషన్ కానీ, తర్వాత సాయిల్ నేలింగ్ కానీ అన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా అంటే 1 day బ్యాక్ జరిగిన దిస్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది అసలు ఫోర్కాస్ట్ చేయని విషయం. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక 10 meters 12 meters ఆ హైట్లో మనం ట్యాకిల్ చేస్తూ వచ్చాం. ఇది బియాండ్ దట్ హైట్ అంటే మనకు ముఖ్యంగా భాష్యకారుల సన్నిధి నుంచి ఆ పైన ఉండేది ఇది చాలా రిస్కీ ఏరియా. నార్మల్గా చాలా రిస్కీ ఏరియా. రోడ్ ఫామ్ చేసినప్పుడే చాలా రిస్క్ తీసుకొని ఫామ్ చేసిన స్ట్రెచ్ ఇది యాక్చువల్గా. ఇది చూసిన తర్వాత మనకి ఏమనిపించిందంటే ఇంకా ఈ లూజ్ స్టోన్స్ మనం రిటైన్ చేయాలంటే మనము తీసేయాలా, లేకపోతే రాక్ నెయిలింగ్ చేసి వాటి రిటైన్ అయినా చేయాలా. సో దీన్ని ఇంత లైట్గా తీసుకునే విషయం అయితే కాదు. ఇది ఇన్ టోటాలిటీ మనం అడ్రస్ చేసేసి మనము రేపు వచ్చే కాలంలో పిల్గ్రిమ్స్కి ఏ విధమైన అపాయం లేకుండా మనం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అందుకోసం దీన్ని ఊరికే ఒక్క రోజు అనుకొని చేసే విషయం కాదు. ఇది టోటల్గా స్టడీ చేయాలంటే ఒక టీం రావాలా. జియోలాజికల్ సర్వే యాంగిల్లో, తర్వాత ఇందులో ఎక్స్పర్ట్ టీము ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మొత్తం డ్రోన్ సర్వే అంతా చేసి ఒక రిపోర్టు రావాలా. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం చేయాల్సి. ప్రస్తుతం మనం ఏంటంటే లింక్ రోడ్ నుంచి మనము ట్రాఫిక్ వదలాలి. దానికి కావాల్సింది మనం ఇమ్మీడియట్గా చేసుకునే స్కోప్ ఉంది.
మెయిన్గా తిరుమలకు ఇప్పుడు మనం తీసుకురావాలంటే కొంత రిస్క్ ఉంది. ఇప్పుడు స్టోన్ పడిన చోటనే ఇంకో స్టోన్ కూడా మనకు లూజ్ స్టోన్ కనపడతా ఉంది. దాన్ని కూడా మనం ఆ లొకేషన్కు పోయి దాన్ని చూసి తర్వాత తన స్టెబిలిటీ అవన్నీ అడ్రస్ చేసేసి అది తీయాలంటే తీసేసి దానిపైన కూడా ఇంకా ఏదన్నా కొన్ని స్టోన్స్ లూజ్ ఉంటే అవి కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తే కానీ ఈ ట్రాఫిక్ ముఖ్యంగా లింక్ రోడ్ నుంచి తిరుమలకు తీసుకురావడం అంత సేఫ్ అయితే అనిపించదు. బట్ లింక్ రోడ్ వరకు మనం నాకు తెలిసి ఇమీడియట్గా మనము రీస్టోర్ చేసుకొని మనం అడ్రస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్రిటికల్ ఏరియా అనే ఉద్దేశంతోనే మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు మోకాళ్ళ మెట్టు నుంచి జిఎన్సీ దాకా ఇంకొక ప్యారలల్ రోడ్డు ఒకటి వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు సర్వే చేసి అదంతా డిపిఆర్ అంతా రెడీగా ఉంది. అది కూడా మేనేజ్మెంట్తో ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసి ఈవోతో కానీ జేఓతో కానీ చైర్మన్ గారితో కానీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసి దాన్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందా కానీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే క్రిటికల్ ఏరియాను మనము ముఖ్యంగా రెయినీ సీజన్లో అవాయిడ్ చేసేసి మనము ఆ రోడ్డు మనం వాడుకునే దానికి స్కోప్ ఉంది. ఇది కాకుండా ఈ రోడ్డు సేఫ్టీ ఇన్ టోటాలిటీ మనం స్టడీ చేసిన తర్వాత మనం ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్లో ఏమన్నా ఆలోచించడానికి స్కోప్ ఉందనేది కూడా మేనేజ్మెంట్తో ఒకసారి కూర్చొని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఇది ఇప్పుడు జరిగిన ఈ స్లిప్ మనం ముందు జరిగిన స్లిప్స్తో మనం కంపేర్ చేసేదానికి లేదు. ఇది చాలా, ఎందుకంటే స్వామివారు కాపాడినట్టే లెక్క ఇది. యాక్చువల్గా దాదాపు నాలుగు రోడ్లను కవర్ చేసిందంటే ఒక చోట స్లిప్ 4 రోడ్లను టచ్ చేసిందంటే మనము అన్ని చోట్ల మనకు మిస్ అయింది. ఇది యాక్చువల్గా మిస్ కాలేని పరిస్థితిలో మిస్ అయిందంటే స్వామివారి కృపతోనే మిస్ అయింది ఇది. ఇటువంటిది మళ్ళీ తర్వాత మనం రిపీట్ కాకుండా మనం అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకునేసి దీన్ని ప్రివెన్షన్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళాలి. మనం జరిగిన తర్వాత చేయడం అనేది చేస్తాం, బట్ ప్రివెన్షన్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళి తర్వాత దీన్ని ఈ సంవత్సరం అంతా స్టడీ చేయాలా, సంవత్సరం అంతా పని చేయాలా. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇట్లాంటి రిపీట్ కాకుండా మనం 99% మనం లేకుండా చూసేదానికి వీలు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. లింక్ రోడ్ లింక్ రోడ్డుకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి ఇంకా వితిన్ 1 or 2 daysలో మనం లింక్ రోడ్ ఆపరేషన్కి తెచ్చుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, వర్క్ జరుగుతుంది అక్కడ. బట్ లింక్ రోడ్ టు తిరుమల అనేది అన్ని ముఖ్యంగా ఈ భాషకాల సంధి ఎక్కడైతే స్లిప్ జనరేట్ అయిందో ఆ స్లిప్ పక్కన ఇంకో స్టోన్ మనకు రెడీగా ఉంది. అది మనం తీసేసి తర్వాత దాని పక్కన ఉండే స్టోన్ స్టెబిలిటీ పక్కా ఉంటే దీన్ని కూడా మనం రీస్టోర్ చేస్తానికి స్కోప్ ఉంది. బట్ ఇది రీస్టోర్ చేయడానికే మనకు నాకు తెలిసి కొంత టైం పట్టేదానికి కనపడతా ఉంది. కాబట్టి మనకు లింక్ రోడ్ అందుబాటులోకి వస్తుంది, కానీ ఇది అందుబాటులో రావడానికి ఇంకో కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అప్పుడు 74లో ఫస్ట్ ఘాట్ రోడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఘాట్ రోడ్లో మనకి ఇట్లా స్లిప్స్ వచ్చేదానికి స్కోప్ లేదు. బికాస్ ఫస్ట్ ఘాట్ రోడ్ పక్కన ఉన్న స్టోన్ అంతా మనకు గ్రానైట్. ఇది సెకండ్ ఘాట్ రోడ్లో ఉండేదంతా మనకు మోనోలిథిక్ స్టోన్ కాదు. ఇది వచ్చేసి లూజ్ బౌల్డర్స్తో ఫామ్ అయిన మనకు టాప్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనకు లూజ్ బౌల్డర్స్ కనపడతాయి, పెద్ద బౌల్డర్స్. అంటే మోనోలిథిక్గా ఉండే మనకు డౌన్ ఘాట్ రోడ్ అట్ట కాదు. డౌన్ ఘాట్ రోడ్ మీ అగ్గగారు కూడా ఉంది, అగ్గారు కూడా పక్కన ఉన్నది మోనోలిథిక్గా ఒకటే సింగిల్ స్టోన్ అండి, స్లిప్స్ ఉండవు. అదే మన కపిల్ తీర్థం నుంచి డౌన్ ఉంది, అది ఆల్మోస్ట్ మోనోలిథిక్స్, అక్కడ స్లిప్స్ ఉండవు. మీకు హిల్ నుంచి స్లిప్ వచ్చే క్వశ్చన్ లేదు మీకు కదా. అదే సెకండ్ ఘాట్ రోడ్ మీద సెకండ్ ఘాట్ రోడ్ మనం తీసుకున్నామంటే సెకండ్ ఘాట్ రోడ్లో ఆల్మోస్ట్ 2/3 ఏరియా ఎట్లుంటుందంటే స్టీప్ రీచ్లో మనకు రోడ్ ఫామ్ చేశారు. స్టీప్ స్లోప్లో రోడ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనము యాక్చువల్గా దీన్ని మనం చాలా సీరియస్గా అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఇది చైర్మన్ గారితో కానీ ఈవో గారితో కానీ అడిషనల్ ఈవో గారితో కానీ ఒకసారి ఈ ఇష్యూను డిస్కస్ చేసి దీనిపైన ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకునేసి టోటల్ సర్వే చేసుకొని చేయాల్సి ఉంది. ఇమ్మీడియట్ లింక్ రోడ్డు మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక 1 or 2 monthsలో దీన్ని కూడా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి దాని స్కోప్.